Good morning and a very warm welcome to all. Today we are going to discuss about microscopic morphology. So in the identification of bacteria, we have already isolated the organisms in pure culture. Then we have performed different types of staining reactions. After the staining reaction, we are going to now observe different types of shapes. That is microscopic morphology, the morphology of the organisms which are observed through microscope. Now first important character is about shape. The bacteria exhibit three basic shapes. First one is round. Round, it is also known as cocci, and it is derived from the Greek word kokos, which means berry. So this one is called round or cocci, and the plural is coccus. Example for the microorganism exhibiting cocci shape is Staphylococcus species. The next shape is rod. Rod shaped organisms are also called bacilli, and the term bacilli, it was derived from the Latin word bacillus, and the meaning of that bacillus is stick or a rod. Stick or a rod. So this one is bacillus. The next is coma or spiral shaped or quelled. Coma means a coma shape. Picture ഞാൻ next slide ലായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. Okay. This one is cocci, bacilli, coma, spiral. This one spirochetes. So spiral shape, or this is spiral shape, and this is the picture of spirochetes observed through microscope. And this is the dark field microscopic observation of spirochete Treponema pallidum. This is electron microscopic view of Leptospira. So these are the different microscopic morphology. Next is the based on the size. Size, that is it may range in between 0.2 to 1.5 micrometer in diameter and about 3 to 5 micrometer in length. So that is the size of the organisms observed through microscopy. Next important criteria is arrangement. How they are arranged? Either they are arranged in pairs or tetrads or in the groups, then in the chain or Chinese letter arrangement. Okay, so they are arranged in different, either in pair or in chain or in cluster or in groups or in Chinese letter pattern. So these are the different arrangements which can be seen through microscope. So we are through the microscopic morphology, we are observing shape, size, arrangement. Next important criteria that we should observe, we should check while performing the identification of bacteria is motility test. So this can be done using different techniques. First one is wet mount. So there is a picture of unstained preparation. That is, it is a microscopic examination of a wet preparation that demonstrates the size difference between. This one is yeast cell. That is Candida albicans എന്ന് പറഞ്ഞ yeastന്റെ wet mount ആണിത്. And this small one is what? Bacteria. ഇവരെ സൈസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും yeast is quite big compared to bacteria. That is the bacteria that is Staphylococcus aureusന്റെ wet mount ആണിത്. This one is wet mount of yeast. So how this wet mount is performed? In a wet mount, short ആക്കിയിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല, അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്തതാണ്. In wet mount technique, a drop of water, it is used to suspend the specimen where between the slide and cover slip.
So placing a sample on the slide, using a pipette, place a drop of water on that sample or specimen. Then place on edge of the cover slip over the sample. എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കവർ സ്ലിപ്പ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു സാമ്പിളിന്റെ മുകളിൽ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം and carefully lowering the cover slip into the place using a toothpick or equivalent, any other. So this method will help to prevent air bubbles being trapped under the cover slip. അപ്പോൾ ഇത് കവർ സ്ലിപ്പ് അതിന്റെ മുകളിൽ വെക്കുമ്പോൾ there is a chance of the presence of air bubble. അപ്പോൾ this may prevent the formation of air bubbles when we are covering the cover slip using either a toothpick or an equivalent. Next important technique coming under motility is hanging drop method. Hanging drop preparation. It is a special type of wet mount in which a drop of medium containing the organism, it is placed on a microscopic slide. Often it is used in dark illumination to observe the motility of bacteria. In this method, a drop of culture is placed on a cover slip. So we are placing a drop of culture on the cover slip, okay, and that is encircled with petroleum jelly. അതായത് ആ കവർ സ്ലിപ്പിന്റെ ഓരോ അറ്റത്തും നമ്മൾ പെട്രോളിയം ജെല്ലി അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് or any other sticky material. എന്നിട്ട് the cover slip and the drop we are now എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഈ ഹാങ്ങിങ് ഡ്രോപ്പിന്റെ ഒരു സ്ലൈഡ് വെക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ സ്ലൈഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ദ സെന്റർ. ഇത് ആ സ്ലൈഡ് ഈ കവർ സ്ലിപ്പിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. The cover slip and the drop are then inverted over the well of the depression slide. എന്നിട്ട് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡ്രോപ്പ് ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്ത പോലെ കാണാം. എന്നിട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. The drop hangs from the cover slip and the petroleum jelly forms a seal. അപ്പോൾ പെട്രോളിയം ജെല്ലി ഒരു കവർ സ്ലിപ്പിന്റെ 4 അറ്റത്തും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. They form a seal that prevents evaporation. So this preparation gives good views of microbial motility. Next technique is soft agar stabbing. ഇതൊരു ട്യൂബ് മെത്തേഡ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ സെമി സോളിഡ് അഗാർ ആണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അഗാർ ഓൾറെഡി സോളിഡിഫൈങ് ഏജന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതില് സെമി സോളിഡ് മീഡിയം ആണ്. ഇതിൽ കുറച്ച് അഗാർ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് സോളിഡ് ആവില്ല എന്നാൽ ലിക്വിഡും അല്ല. അതിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന അവസ്ഥയാണ്. This medium has a very soft consistency that allow motile bacteria ആണെങ്കിൽ it migrates readily and it may result in the formation of a cloudiness. ഇത് കണ്ടോ, ഈ മീഡിയ ഇൻക്യുബേഷന് ശേഷമുള്ള മീഡിയം ക്ലൗഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഫോംസ് എ മോട്ടൈൽ ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലൗഡിനെസ് ഫോം ചെയ്യും. ലുക്ക് ദിസ് മീഡിയ. ഇത് നമ്മൾ നീഡിൽ വെച്ച് ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗ്രോത്ത്, വേറെയുള്ള സ്ഥലത്തില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ, ദിസ് ബാക്ടീരിയ വിച്ച് വി ഹാവ് ഇനോക്കുലേറ്റഡ് ഈസ് നോൺ മോട്ടൈൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം ലിമിറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് കാണുന്നത്. സോ the media has a soft consistency that allows motile bacteria to migrate readily through them, causing cloudiness. Now the inoculum is stabbed into the center of semi-solid agar tube. The non-motile organism will grow in the soft agar tube and only the area where they are inoculated. ഇനി അടുത്ത മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മോർഫോളജിയിലൂടെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനുള്ളത് സ്പോറിന്റെ ഷേപ്പും പൊസിഷനും. ഇത് കണ്ടു, സ്പോറ് സെൻട്രലി സ്ഫെരിക്കൽ ബൾജ്ഡ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ബൾജ് ചെയ്യാത്ത സെൻട്രൽ സ്ഫെരിക്കൽ ഉണ്ട്. പിന്നെ സബ് ടെർമിനൽ സ്പോർ ഉണ്ട്, ബൾജ് ചെയ്തതുണ്ട് ബൾജ് ചെയ്യാത്തതുണ്ട്. പിന്നെ ടെർമിനൽ ബൾജ് ചെയ്തതുണ്ട് ബൾജ് ചെയ്യാത്തതുണ്ട്. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് സ്പോർ ഷേപ്പ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓർഗാനിസം ആണെന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ സ്പോർ സ്റ്റെയിനിങ് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ സ്പോറിന്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇനി ക്യാപ്സ്യൂൾ സ്റ്റെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടും we can also observe the capsules through the microscopic morphology. Capsules can be observed like this. So in the microscopic morphology we are checking size, shape, motility, then spore, presence of spore, shape and position and capsules. Next നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് macroscopic morphology.
എന്താണ് മാക്രോസ്കോപ്പിക് മോർഫോളജി ഓർ ദ മോർഫോളജി ഓഫ് ദ ബാക്ടീരിയൽ കോളനീസ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു. അതായത് ബാക്ടീരിയനെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചർ മീഡിയയിലേക്ക് ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൾച്ചർ എടുത്ത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്ത് പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് പ്ലേറ്റ് തുറന്നാൽ കാണുന്ന കോളനീസ് ഉണ്ട്, ഇൻഡിവിജ്വൽ കോളനീസ്. അതിൻ്റെ മോർഫോളജിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോർഫോളജിയാണ് വിച്ച് വി ആർ ഹിയർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ്. That is macroscopic morphology. Morphology of bacterial colonies which are present on the culture media. It provides additional information for the identification of bacteria. The characters revealed in different types of media are noted. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് സോളിഡ് മീഡിയയിൽ കാണുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. So while studying colonies on the solid media, following characters should be observed. ഫസ്റ്റ്, അതായത് നമ്മൾ ഒരു സോളിഡ് മീഡിയയിലാണ് ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, അതുപോലെ ലിക്വിഡ് മീഡിയയിലും ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. സോളിഡ് മീഡിയയിൽ കാണുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ കോളനി. എങ്ങനെയാവാം? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ സർക്കുലർ ഓർ ഇറഗുലർ. കാണുമ്പോൾ സർക്കുലർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇറഗുലർ ആവാം ഷേപ്പ്, ഓർ റേഡിയേറ്റ് ഓർ ഫിലമെന്റസ്, ദെൻ റൈസോയിഡ് ടൈപ്പ്. ഇങ്ങനെ 4 ടൈപ്പായിട്ട് ഷേപ്സ് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പാണോ കിട്ടിയത് ചെറുതാം ഷേപ്പ് നേടിയിട്ട് സർക്കുലർ എഴുതാം. നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ എന്താണ്? സൈസ്. കോളനിയുടെ സൈസ്. സൈസ് ഓഫ് ദ കോളനി ക്യാൻ ബി എ യൂസ്ഫുൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫോർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് കോളനി ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ഇൻ മില്ലിമീറ്റർ. എത്ര സൈസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം ഇൻ മില്ലിമീറ്റർ. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് എലിവേഷൻ. എലിവേഷൻ എങ്ങനെയുള്ളതാവാം? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി, അതായത് അത് എങ്ങനെയാണോ പിക്ചറിൽ കാണുന്നുണ്ട്, സൈഡ് വ്യൂ ഓഫ് എ കോളനി. ദീസ് ആർ മോസ്റ്റ് കോമൺ. ഒന്നുകിൽ ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ റേസ്ഡ് എലിവേഷൻ, ഓർ അംബോണേറ്റ്. അംബോണേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻട്രല് ഒന്നും കൂടെ ഒരു പൊന്തിയ പോലെ കാണാം. പിന്നെ ലോ കോൺവെക്സ്. ലോ കോൺവെക്സ് എന്നും പറയാം, അതായത് ഇത് കോൺവെക്സ് കോളനിയാണ്. ലോ കോൺവെക്സ് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ തോതിൽ കോൺവെക്സ്. പിന്നെ ഡോം ഷേപ്പ്. ഡോം ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മിനാരം, അതായത് ഒരു മോസ്കിന്റെ ഒക്കെ മിനാരം പോലത്തെ ഷേപ്പ്, അതാണ് ഡോം ഷേപ്പ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എലിവേഷൻസ്. അപ്പൊ ഇതിൽ കുറച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ പിക്ചറിൽ കുറെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. റേസ്ഡ് എലിവേഷൻ, ഫ്ലാറ്റ് എലിവേഷൻ, അംബോണേറ്റ്, ക്രാറ്ററിഫോം എലിവേഷൻ, കോൺവെക്സ്, പൾവിനേറ്റ്. These are the different elevations. അടുത്തത് മാർജിൻ. മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കോളനിയുടെ എഡ്ജ് എങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു, അതായത് അറ്റം, ഓരോ കോളനിയുടെ അറ്റം എങ്ങനെ കാണുന്നത്. ക്യാൻ ബി എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇൻ ഐഡന്റിഫൈങ് എൻ ഓർഗാനിസം. സെവറൽ, അതായത് എൻറ്റയർ മാർജിൻ, അതായത് കറക്റ്റ് ലൈൻ പോലെ എൻറ്റയർ മാർജിനാണ് ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ വേവി മാർജിൻ. വേവിന്റെ പിക്ചർ അൺഡ്യൂലേറ്റ് ഓർ വേവി മാർജിൻ, ഇതാണ് വേവി മാർജിൻ. പിന്നെ ലോബേറ്റ് മാർജിൻ, ഇതാണ് ലോബേറ്റ് മാർജിൻ. പിന്നെ കേളി മാർജിൻ. പിന്നെ ഫിലിഫോം ഓർ ഫിലമെന്റസ് മാർജിൻ. ഇതാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർജിൻസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഫോർ ഈച്ച് കോളനി. ഇനി അടുത്ത ക്യാരക്ടർ പറയുന്ന സർഫസ്. അതിന്റെ പുറം ഭാഗം എങ്ങനെയാണ്? സ്മൂത്ത് ആവാം, വേവി, അല്ലെങ്കിൽ റഫ് ആവാം, ഗ്ലിസനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ തിളങ്ങുന്ന കോളനി ആവാം, പാപ്പില്ലേറ്റ് ഓർ ഗ്രാനുലർ, തരിതരി പോലത്തെ കോളനീസും ആവാം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കൾച്ചറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. കൾച്ചറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ അടുത്ത ക്യാരക്ടറാണ് ടെക്സ്ചർ. എങ്ങനെ കോളനിയുടെ ടെക്സ്ചർ, ഒന്നുകിൽ ഡ്രൈ ആണോ, മോയിസ്റ്റ് കോളനി ആണോ, മ്യൂക്കോയിഡ് ആണോ, ബ്രിട്ടിൽ, വിസ്കസ്, ബ്യൂട്ടൈറസ്, ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ഷേപ്പ്, എലിവേഷൻ, മാർജിൻ, ടെക്സ്ചർ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എഴുതും? എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ മാർജിൻ, അത് എഴുതും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കളർ. വാട്ട് ഇസ് ദ കളർ ഓഫ് ദ കോളനി? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ കളർലെസ് ആവാം, പിങ്ക് കളർ കോളനി ഉണ്ടാവാം, ബ്ലാക്ക് കളർ കോളനീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, റെഡിഷ് കോളനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പേരാണ് സെറേഷ്യ. ബ്ലൂയിഷ് ഗ്രീൻ കോളനീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ബ്ലൂയിഷ് ഗ്രീൻ കോളനീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസം സ്യൂഡോമോണാസ്. അങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി.
പിഗ്മെന്റേഷൻ. പിഗ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?